जय भीम, जय गुरुदेव। अज दे स्पैशल गैसट के एपीसोड में आप जी का स्वागत है। खास मेहमान नूं जियां आखण लई ये स्पैशल गैसट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम दे विच बहुत वधिया वधिया शख्सियतां अपनी हाज़री लवा चुकियां हैं। स्पैशल गैसट के लिए ये जरूरी है कि उस शख्स विच स्पैशल हुनर होना बहुत जरूरी है। स्पैशल गैसट के शो विच जो गायक आते हैं उन्होंने जिहड़ी छवि आ वो एक बखरी होंदी है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक दे विच बहुत बड़ा नाम होंदा। लोग उन्होंने देखना पसंद करते हैं, लोग उन्होंने सुनना पसंद करते हैं, लोग वो की पहनते आ पसंद करते हैं, ट्रेंड बन जाता है। अज दे फनकार दे नाल आपां गल करनी है उस फनकार दा पूरी दुनिया ते जिथे जिथे भी साडा भारतीय समाज वसदा है उत्थे उत्थे उन्हां दी छाप है। उन्होंने लोक गायकी नूं गाया, उन्होंने सॉफ्ट गायकी नूं गाया, उन्होंने बाद विच जिहड़ी अकलमंदी गायकी आ उहनूं गाया ते ओह अपने मिशन के संबंधित नाल गीत गाते हैं और उन्होंने बेशुमार चीज़ां कीतियां। उन्हों का नाम मैं दसों तो थोड़ा गुरेज करदा, क्योंकि वह जिन्नियां भी कंट्रियां जिन्ने भी मुल्क है जिथे अपने लोग जाके वसे हैं तकरीबन सारे मुल्कों चो अपनी हाज़री लवा चुके हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम है। खास तौर पर बाबा साहब दे रास्ते चलने वाले लोगों में उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम किए और धार्मिक गुरु रविदास जी महाराज जी के जीवनी नाल संबंधित और अपनी कौम के दुखों दर्दों की कहानी वो अपने गीतों राही आम तौर पर पेश करते रहते हैं। अज आप उन्होंने गलबात करनी है, कुछ उन्होंने दिल दियां गल्लां उन्होंने को सुनांगे, कुछ आप पूछांगे तो कुछ उन्होंने लिखे हुए गीत, कुछ उन्होंने गाए हुए गीतों को आप सत्कार नाल सुनांगे। आओ आप स्वागत करते हैं अज दे स्पैशल गैसट श्रीमान रूप लाल जी धीर। धीर साहब जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी ते। मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा सुनाओ की हाल चाल है? तरजान महेश साहब तुहानूं मेरे वालों ते सारे स्रोतिਆਂ ਨੂੰ कांशी टीवी की सारी टीम ਨੂੰ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सदीर साहब जी तुहाडा इंग्लैंड से आने का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला आप गल शुरू इत्थों करते हैं कि जिहड़ा हर एक इंसान का जिहड़ा बचपन हुंदा वो बहुत मायने रखता। वो इंसान की शुरुआत होंदी है, उत्थों उस इंसान ने अगे बढ़ना हुंदा और अगे तरक्कियां करनियां हुंदियां, उन मुश्किलां भी आ सकदियां। तुहाडा बचपन कित्थे किवें ते किदां दा गुजरिया? स्वर्गवासी श्री प्यारा राम धीर माता श्रीमती गुरमेज कौर जी की कुखों पिंड गढ़ीजी सिंह जिला शहीद भगत सिंह नगर तो कस्बा औड़ के लागे मेरा जन्म होया जी। तो पिंड गढ़ीजी सिंह जिला दुआबे की धरती का जाने पहचाने पिंड है। ठीक है जी। तुसीं बचपन में तुहानूं गाउण दा शौक रहा जां तुसीं बस लेट जा किया? संगीत कदों शुरू किया? संगीत का तो खैर मैनू भी चंगी तरह याद नहीं गा, पर इन्ना मैनू पता मैं बचपन के जो मेरा रुझान से महेश साहब वो संगीत लोक पक्षी संगीत वाला हो गया। संगीत भी दो तरह का, एक लुटे जाने वाले लोगों का, एक लुट करने वालों का। एक संगीत वो आ जिन्हें लोगों दी तंगियां तुरशियां गरीबियां लोगों दी मुश्किलों अगे लिया होंदा। तो दूसरा संगीत है जिहड़ा रौले गौले का शोर शराबे का जिन्हों ने लोगों को भटकाउणा होंदा। मैं लोगों का संगीत चुनिया जी। बहुत अच्छी गल है। अच्छा एक्चुअली जदों ना बचपन च बंदा गाउण वालों हुंदा जी, आम तौर पर जदों घर में कोई बच्चा पैदा होंदा तो मापियां दी ये हुंदी है चाहत कि बच्चे नूं पढ़ाउणा असीं। एक टाइम सी पढ़न की इजाजत नहीं सी, वो गल होर सी, लेकिन अजकल यह है कि बच्चे नूं पढ़ाई वालों ज़्यादा मोड़िया जाता, होर किते वालों। जो तुसीं गाउण दा रुझान थोड़े मापिया नूं पता लगा कि थोड़ी मुखालफत तो नहीं हुई? साढ़े तो दरअसल मेरी भी एक अजीब जी कहानी है जी।
ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਔੜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਬੋਲ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਬੰਸ ਪਠਲਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲੋਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮੰਗਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੂਰ ਵੀਣੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੇਲੀ ਰੰਗ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੜਾ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਲੈ ਚੱਲ ਅੰਮੀਏ ਸ਼ਾਮੇ ਗੀਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ, ਜਮਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕਰਮਜੀਤ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਧੂਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੜਬੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਗੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾਦੀ ਵੇਖਦੀ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋੜੀ ਗਾਵੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਕਾਲਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਇਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ,
ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਟੌਪ ਰੈਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 9 ਗੀਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੋਢੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਸ਼ੀ ਚ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਾਲ SS ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਗੀਤ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਢੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਸ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ 1985 ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋਹਣਾ ਰਤੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਸੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਭੀਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਹਨ ਬੰਗੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਮੋਹਨ ਬੰਗੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਬੰਗੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਜਗਤਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈਗੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਯਾਨੀ 5-4 ਸਾਲ ਛੋਟੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਜਗਤਪੁਰੀ ਸੀਗਾ, ਚੁੰਮਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਬਹਿਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ SS ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਕਸੈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ 1985 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖ ਕੁੜੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਗੋਹਾ ਚੱਕਣੇ ਹੱਥ ਕੋੜੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਮ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਸਾਹਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼। ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖ ਕੁੜੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਗੋਹਾ ਚੱਕਣੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਗੋਹਾ ਚੱਕਣੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖਲੋ ਜਾਨੀ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਨੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਕਦਾ ਬਚ ਕੁੜੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਗੋਹਾ ਚੱਕਣੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਮਨੁ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਮਨੁ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬੁਰਾ ਗੱਲ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਪਲਾ ਧੀਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਨਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਤਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੌਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਮੇਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡੁੰਘਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੈਸਟਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-7 ਕੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ। ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਹੁਣ ਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆ। ਜਾਨੀ 6-7 ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200-250 ਗੀਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਧੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਧੀਰ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 1985 ਦੀ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੜੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਰਗਾਮੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ DC ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਮਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਤੀਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਰੀਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ UK ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਆ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਚੀਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਿੰਦਾ ਸੀ ਢੋਲਕ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸਬਾ ਔੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਔੜ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ? ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਧੀਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ,
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਣ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੜਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੋਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾ ਆਇਆ ਬੀਬੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਮਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਬੜੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਮੈਂਟ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਰਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਲਤ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ DC ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਮਾਰਨੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੋ ਸੀ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਮੈਂਟੇ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੜਚਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਬੇਗਮਪੁਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 13 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਦਰਾਲ ਜੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਮਨਦੀਪ ਮਨੀ ਮਾਲਵਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, 13 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਹੁਕਮਰਾਨ 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 ਬਣਨਾ ਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ 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 ਬਣਨਾ ਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ 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 ਬਣਨਾ ਏ, ਛੱਡੋ ਖਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨਾ ਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ 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 ਬਣਨਾ ਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਜੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਣੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾਮਵਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਵੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣੇ ਹੱਥ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਬਿਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸੀ ਮੇਜਰ ਖਾਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 15 ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਈ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਗੁਰਨੇਕ ਰਾਠੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਤੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਕਰਾਏ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੋਈ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਛਪਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਕੇ ਗੀਤ ਹਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੀਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰਨੇਕ ਰਾਠੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਗੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੰਬੜਾ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਲਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ
ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ, ਬੈਰਕਮੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਗਾਇਕ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 135 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, 2-3 ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗੀਤ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਰਤੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਚ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਜ ਦਦਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15-16 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਜੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਜੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਖੂਹ ਛਾਪੜ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਦੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ 35 ਈਅਰ ਜੋਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 750 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1,20,25,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 30-40,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਵਗੈਰਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਲਿਖਾਏ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ, ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੀਰ ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਣਾਈ ਸੀ 1990 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾੜਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5-4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬਲਦੇਵ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੋਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੰਗ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 5-6 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਮ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ? ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਗਾਇਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ 1-2 ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DC ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਮੋਢੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕਾਂਛੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੰਸਥਾ
ਦੁਬਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਾਗਰਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਲਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਲਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਆ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਲਿਖੂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ 32 ਪੂਰਬੀ 36 ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ? ਹੱਥੀ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈਂ ਲਾ ਕੇ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਕਰੋਧੀ ਦੀ, ਹੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਕਰੋਧੀ ਦੀ, ਧੀਰ ਗੜੀ ਦੇ ਲਿਖਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਟੁੱਟਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ, ਵੀਰ ਮਸਬਰਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ ਧੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ।